हो सकते हाँ, किवें असीं उस प्रभु दे विच मिल सकते हाँ, गुरदेव पिता जी ने सानू समझाया है। तो सब तो पहला बचन कर रहे हैं, थापिया ना जाए, कीता ना होए। उस मालक नू थापना दा मतलब हुंदा है बनाउणा जां स्थापन करना। उस रब नू बनाया नहीं जा सकता। स्थापन का मतलब उन्होंने खड़ा नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं किया जा सकता। कीता ना होए वो किसी का पैदा किया होया नहीं है, यानी उसनू जन्म नहीं दिता जा सकता, किसी तो उहदा जन्म नहीं होया। तो इत्थे दो चीज़ां समझण वालियां हन कि पहली गल, रब नू पैदा नहीं किया जा सकता, स्थापन नहीं किया जा सकता। जिवें असीं देखते हाँ, बहुत सारे लोग प्रभु की, रब की मूर्ति करते हैं, मूर्तिमान करते हैं, तस्वीर बनाते हैं, ते फिर उस मूर्ति नू, उस तस्वीर नू स्थापित किया जाता है, ते मान लिया जाता है कि ये रब की मूर्ति है या रब है, उहदे विच प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर उसकी पूजा आरंभ होती है। हुण गुरु साहब जी कहते हैं उन्होंने इस तरह स्थापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसनों असीं स्थापित करांगे वो साडे तो छोटा ही होएगा ना। अज तुसीं किसी नूं MLA MP दे इलैक्शन अंदर वोट पा के जितांदे हो, तुसां जिताया है, वो तुहाडे तो वड्डा नहीं हो सकता, क्योंकि अगले इलैक्शन में तुसीं उसनूं हरा सकते हो, दूजे नूं बना सकते हो। तो रब ऐसा नहीं है कि उन्होंने असीं इलैक्शन करके जिता के रब की सीट ते बिठा दईए। रब ऐसा नहीं कि असीं उन्होंने मूर्ति मान करके किते स्थापित कर दईए कि इत्थे ही रब है, एवें वाली कोई गल नहीं है। तो इस चीज नूं समझण की जरूरत है, क्योंकि वो सर्व व्यापक है। असीं जपजी साहिब जी के आरंभ के अंदर मूल मंत्र विच पढ़ आए हाँ, एक ओंकार। ते समग्र बाणी व्याख्या है मूल मंत्र की, और जिन्ने भी साडे अर्थ ने वो मूल मंत्र के उत्ते आधारित होने चाहिए ने। जेड़े साडे कीते हुए अर्थ मूल मंत्र उत्ते पूरे नहीं उतरदे, इहदा मतलब साडे कीते हुए अर्थ गलत ने, सानू होर विचारन की जरूरत है। जिस करके साडे अंदर जो बाणी विच सानू द्वैत नजर आउंदी है वो ना आवे। जे किते दुविधा नजर आउंदी है ना, किते गुरु जी कुछ कह रहे हैं, किते कुछ कह रहे हैं, तो गुरु जी ऐसा नहीं कह रहे। साडे विचारन विच, साडे समझण विच फर्क पै जांदा। बाणी विच दुविधा नहीं है, बाणी दुविधा नूं मिटांदी है। और एक गल याद रखना, जिवें मैं कहा सी ना कि जे जपजी साहिब जी दी विचार असीं सारे भैणां और वीर मिल के ध्यान दे नाल करांगे और सुनांगे, समझांगे, एक दूजे नूं समझावांगे क्लास रूप दे विच, तां जपजी साहिब दी बाणी दी समाप्ति तक साडे सवाल भी खत्म हो जाणगे। हुण रब बारे साडा सवाल रहना नहीं चाहिदा जे असीं एक ओंकार नूं समझ लिया होवे, क्योंकि असीं उहदे अर्थ भाव समझ आए हां कि एक सर्व व्यापक परम सत्या, जिस तरह ही संसार की उत्पत्ति, लैता, पालन, संचालन हुंदा है, और जिसके अगे गुण दसे ने कि वो एक अटल सच्चाई है, वो करता है, सिरजना दे अंदर समाया होया है, निरभौ है, निर्वैर है, ਉਹਦੀ हस्ती काल रहत है, जूना तो रहत है, सुते प्रकाश है, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। नहीं की जा सकती, क्योंकि उस निराकार दी मूर्ति किवें बनाओगे, निराकार दी तस्वीर किवें बनाओगे जिहदा कोई आकार ही नहीं है। हुण जे मैं मूर्ति को कार दे कोल जावां ते कहां भी मेरे किसी दोस्त दी मूर्त बना दे, वो किवें बना देगा, मैनूं उहदी फोटो दे, ते मैं कहां फोटो तो मेरे कोल है नहीं, फोटो तो मेरे कोल है नहीं, ते वो कहेगा मैं किवें बनावां। वो कहे मैनू उहदा थोड़ा जिहा चेहरा दस, ते मैं कहां मैनूं चेहरा भी याद नहीं, तो फिर वो मूर्त किवें बनाएगा।
ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਿਸਤਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਸਵੀਰ ਘਾੜੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਆਕਾਰ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰੱਬ, ਤਾਂ ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਂ ਕੋਰੇ, ਨੰਦ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ, ਤਬ ਇਹ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਥੁਰੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਵਾਪੁਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਸੈਭੰ। ਸੈਭੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ। ਨਿਰੰਜਨ, ਨਿਰੰਜਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਿਰ ਪਲਸ ਅੰਜਨ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਯਾਨੀ ਕਾਲਖ, ਤੇ ਨਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਲੇਪ। ਉਹ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੇਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੇਪ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਦੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਆ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਏ।
ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਤੜਫੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਨੀਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆ ਫੜਾ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਪਾਏ ਮਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਚਤ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਨਾ ਮੋਹ ਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਨਾ ਪਰਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਲਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਲਖ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਲੂਰਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਔਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ ਔਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ। ਜਿਨਨੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿਆ। ਤੇ ਸੇਵਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈ। ਸੇਵਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। ਸੇਵਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਐਸਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਇਸ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ, ਫੁਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਿਆਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹਿਲੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਣ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੀਰ ਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇ। ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਵੇ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਚੋਂ ਚੋਰੀ, ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗਾਵੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗਾਵੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਕਿਹਦੀ? ਗਾਵੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਕਹੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਗਾਵਿਆ, ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਾ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਗਏ।
ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੋ ਭੈਣ ਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੋ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਨਿਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਏ, ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਇੱਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਆਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਕਿਆਓ ਨਾ ਕਹਿ ਹੀ ਠਾਹੇ। ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੁੱਲ ਵੇ, ਅਮੁੱਲਕ ਮਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਧੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਬੋਲੋਗੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੈਸਾ ਸੁਣੋਗੇ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੋ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਛੜਿਆ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਪੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੀਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦੇਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਏ, ਕੁੰਭ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖੀਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਇਆ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।
झूठ सुनोगे तो झूठ अंदर चला जाएगा, जे सच सुनोगे सिर्फ सलाह सुनोगे तो सिर्फ सलाह अंदर आ जाएगी। जिन्हों ने गुरु नानक देव नूं सुनिया ना, उन्होंने सब कर्म कांड छड़ दिते। भाई लैणा जी ने सुनिया, पहला उन्हें सुनिया सी कि देवी ते जाया बड़ा आनंद मिलता है, तो हर साल जाते सी जथा लैके, पर जदों सच सुनाई पिया करना झूठ छड़ दिता, गुरु हो गए। तो गुरु जी कहते ने सच नूं सुनो, जुरत रखो सच सुनन दी। सच बोलना तो औखा है, औखा है। सच बोलण वालियां नूं तत्ती तवी ते बहना पै जांदा, ते सच सुनना ओहदे नालों भी औखा है। साच कहे ते छो आवे, छो दा मतलब गुस्सा। जदों सच कोई बोलदा है ते सच सुन के झूठे नूं गुस्सा आउंदा है, क्रोध दे नाल लाल पीला हो जांदा है, गल पैंदा है, मारन पैंदा है, पग्गां लांदा है, लत्तां तोड़दा है, हमले करदा है। साच कहे सो विखे समान, सच जे कोई कहंदा है ना ते सानू जहर दी तरह कौड़ा लगदा है, क्योंकि सच सुन के साडी मौत हुंदी है ना। मौत का मतलब ये नहीं कि शरीरक तौर पर कोई मरदा है, साडी विचारधारा मरदी है, साडियां मानतावां मरदियां ने, सानू वो छड्डणियां पैंदियां ने ते नवीं जिंदगी शुरू करनी पैंदी है। बंदा इस चीज नूं चाहंदा ही नहीं, इसलिए बंदे नूं जहर वर्गा लगदा है सच। वो किसी ने बजुर्ग तो पूछया, आंदा बापू मिर्चां किहड़े मौसम विच लगदियां ने, उन्हें किते मिर्चां दे बीज बीजने सी कि किहड़े मौसम विच लाईदियां ने। कहंदा बापू मिर्चां किहड़े मौसम विच लगदियां ने? कहंदा पुत्तर मिर्चां दा कोई मौसम नहीं, जदों सच बोलो उदों ही लग पैंदियां ने, जदों सच बोलो मिर्चां उदों ही लग जांदियां। तां सच सुनो, गा भी है सुनिए, सानू सच गाउणा चाहीदा है, बोलना चाहीदा है। ते निरा सुनदे और बोलदे ही ना रहो, मन रखिए भाओ। अपने मन दे विच प्रेम भी रखो रब वास्ते, प्रेम दे नाल इन्हां चीजां नूं मन विच टिका लो। गुरु की सिक्ख्या नूं प्रेम दे नाल अपने मन विच वसा लो। मन दे अंदर प्रेम पैदा करो, जिहड़े प्रेम दी असीं गल पिछे कर रहे हैं ना। हुण जे इस चीज नूं पिछलियां गल्लां नूं याद रखोगे ना, थोड़ा तुसीं नोट बनांदे जाओगे, पिछलियां जो असीं पौड़ियां विचारियां ने उन्हां नूं याद रखदे जाओगे, तां सवाल आटोमैटिकली खत्म हुंदे जाणगे। ते जे जपजी साहब दी बाणी खत्म होण तो बाद भी तुसीं सवाल पुछे इसे संबंध विच, तां इहदा मतलब तुसीं ध्यान नाल सुनिया नहीं, अपनाया नहीं। सवाल सारे खत्म हो जाणगे, कोई सवाल नहीं रहेगा, और तुसीं अपने आप नूं मुक्त अनुभव करोगे, अपने आप नूं जीवन मुक्त अनुभव करोगे, प्रेम दे मुजस्मे बन जाओगे। ये गारंटी है, जे कोई अपनाएगा। गा भी है सुनिए, मन रखिए भाओ। मन दे अंदर प्रेम रखना चाहिए, गुरु दी बाणी लई, गुरु दे सिद्धांतां लई, रब दे गुणां लई, रब दी रजा लई। ते जिहदे नाल प्रेम होवे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 2 3 ਹਾਂ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਔਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ, ਗਾਏਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣ
अपना लवांगे तो उन्होंने मिलेगा की, उन्होंने प्राप्ति की होगी कि ਉਹਦੇ यतन व्यर्थ जाएगा। गुरु जी कहते ने नहीं, ਜਿਹੜਾ ऐसा करेगा ना दुख पर हर सुख घर ले जाए, वो अपने दुख ਨੂੰ दूर कर देगा। ਜਿਹੜਾ भी ਉਹਦਾ कोई दुख है दूर हो जाएगा। सुख घर ले जाए, इत्थे घर दे रारे नाल है सिहारी घर विच ले जाए दा मतलब ले जाएगा, वो सुखां ਨੂੰ अपने हिरदे घर विच ले जाएगा। ਉਹਦੇ अंदर सुख, ਉਹਦੇ अंदर शांति, ਉਹਦੇ अंदर खेड़ा, ਉਹਦੇ अंदर आत्मक जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा। ਉਹਦੇ अंदर शुभ गुणों का बाग खिड़ जाएगा। ਉਹਦੇ जीवन विच बसंत बहार आ जाएगी। उसकी जिंदगी के अंदर एक नवी जीवन रौ शुरू होएगी, नवा जीवन शुरू होएगा, खुशियां खेड़े आनंद और प्रसन्नता। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ कि जे ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, मैं ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ थर्ड परसन कोई भी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੀਰਾਂ ਚੜਾ ਕੇ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ, ਗਮਲੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਪੁਰ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਨਾਦੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਦ, ਆਵਾਜ਼, ਹੁਕਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਿਊਟ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਦਿਸਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ? ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਨਾਦੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ, ਆਵਾਜ਼, ਹੁਕਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਅਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਜੋ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 22 ਜਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ,
सिख इतिहास मुताबिक, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਮਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਵਹੀਰ। ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਰੋ, ਗਊ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਸਵ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਿਰਾ ਲੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਪੈ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਫਰਮਣੀ ਸੁਨੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਕਵਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਲਈਆਂ ਜਿੱਧਰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਕੱਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਨੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਹੀ ਸੂਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਜੁੜੋ, ਆਪ ਪੜੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਪੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਵੇਦੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਬੱਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਘੜ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਬਹੁ ਦੇਵਵਾਦ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਮੂਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਘੜ ਲਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
मेरे विच भी, तुहाडे विच भी, जीव जंता विच भी, जल थल महिल पूरिया रविया विच वणा, लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालिक, पूर रहो सरब ठाई, सब थावां ते समाया होया है। गुरु राही इस गल दी समझ आएगी। कादी? ज्ञान मिलेगा, भाणे दी समझ आएगी, रब कायनात दे कण कण विच समाया होया है, गुरु राही समझ आएगी। ते हुण अगे एक विश्वास दा खंडन कर रहे ने, गुर ईसर, गुर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। गुर ईसर, गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। हुण कई लोकां ने ख्याल दिता, खासकर इंडिया दे अंदर, कि जो ब्रह्मा है वो उत्पत्ति करदा है, संसार दी रचना करदा है। दूजा ख्याल दिता कि विष्णु भगवान संसार दी पालना करदा है, ते शिव विनाश करदा है ते लेखा जोखा करदा है। ते जो पार्वती माई है, विष्णु दी पत्नी है जां शिव दी है, जिस ते कई नाम ने, माया आदिक, वो सानू होर दातां दिंदी है, और अलग अलग दातां वास्ते अलग अलग देवते निश्चित किए गए। ये लोकां दी मनौत सी। तां जे किसी दी मनौत है, वो मनदा है, उन्नू मुबारक है। पर गुरु पातशाह जी कहंदे ने, साडे वास्ते गुरु ही शिव है। शिव दा मतलब गुरु ही शिव है, कि साडे वास्ते गुरु तो अलावा होर किसी दी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? कि गुरु राही सानू इन्हां दी असलीयत दा पता लगदा है। असी पिछे अगे चल के पढ़ांगे, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। कईयां विद्वानां ने इसते अर्थ कीते ने कि रब दे नाम विच सुरत जोड़न दे नाल सिद्ध पीर सुरनाथ वाली पदवी मिल जाती है। पर गुरुदेव ने तो इन्हां पदवियां नूं रद्द कीता है। सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट हुए बैसां लोक राखे भाओ, मैं देख फूलां विसरित रचित ना आओ। तां इहदा मीनिंग यह है, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ के गुरु की शिक्षा सुनन दे नाल सानू सिद्धां पीरां देवतियां दी असलीयत बारे ज्ञान हो जाता है कि असलीयत की है। हुण जे असलीयत दा ज्ञान नहीं ते भरम च पै रहोगे ना। हिरन नूं असलीयत दा ज्ञान नहीं, वो बहुत दूर पानी वेख रहा है, रेते विच पानी है नहीं, दिस रहा है। हिरन भजदा जांदा है, आखिर प्यासे दी मौत हो जाती। भरम है ना, हर चंदौरी देख के भरम पैदा हुंदा है। रात नूं रस्सी पई है ते साडे अंदर भरम पैदा हो गया कि सप है, ते असीं डर जांदे हां ना। तां भरम जिंदगी दे अंदर दुख पैदा करता है। इसलिए जीवन विच असलीयत का पता होना चाहिए कि असलीयत की है। देखो, जो मैं तुहाडे सामने बोल रहा ना, इनू मेरी असलीयत ना समझ लेना, ये मेरी असलीयत नहीं है। मेरी मैंटैलिटी की है, मेरी असलीयत वो होगी। मेरे विहार नूं वेखोगे कि मेरे विहार विच भी चीज़ां है ने। असलीयत उन्होंने कहांगे कि जो कुछ असी सुन रहे हाँ, वेख रहे हाँ, प्रैक्टिकल कीतियां भी ओही चीज होवे, उस तरह उन्होंने असलीयत जां सच कहंदे ने। ते जे मेरे जीवन नूं तुसीं परखो ते जो मैं कह रहा कि तुसीं एवें दे बनो ते मैं आप उवें दा ना होया, फिर असलीयत ते ना होई। असी वेखदे हां, असलीयत फिर बहुत देर बाद प्रगट हुंदी है ते उदों तक बहुत नाश हो चुकिया हुंदा। सच्चे सौदे वाले नूं लोकां ने पिता जी कहा ना, रब क्या, मैसेंजर ऑफ गॉड। देखो, मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का पक्की नहीं, लेकिन असलीयत नहीं सी ना। असलीयत कुछ होर सी। आसाराम की असलीयत कुछ होर निकली, बेचारा जेल विच बैठा ना। किन्ने लोकां दी असलीयत रोज प्रगट हुंदी। तां गुरु पातशाह जी कहंदे ने, साडे वास्ते गुरु ही शिव है। क्यों? कि गुरु राही सानू शिव दी असलीयत बारे पता लगेगा। गुरु गोरख, गुरु ही गोरख है, गुरु ही ब्रह्मा है। साडे वास्ते गुरु ही पार्वती माई है। मीन्स कि साडे वास्ते इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं है।
ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ, ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਜਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪत्ति, ਲੈਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪत्ति ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਗਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਪੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਐਲਜਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਨਾ ਮੂਲਧਨ x ਹੈ, ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਾਨਾ ਮੂਲਧਨ x ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼, ਜੇਕਰ, ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ? ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਗੁੜ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਾਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲ, ਕੁਛ ਦੱਸ, ਤੇ ਬੂੰਦ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ? ਜੋ ਦੱਸੇਗੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੰਦ ਐਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਇੰਨਾ ਕਹੇਗੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਵੀਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੂੰਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਹੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗਾ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਣਕੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਜਰਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵੇ, ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਵੇ, ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਲਮ ਲਗਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਲੋ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ 2 ਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਗਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਸਾ ਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਗਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਚਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਝ, ਗਿਆਨ, ਸਮਝ, ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਝ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਸੂਝ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ,